صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب ایک دفعہ مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پر درود و سلام کے بعد تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج 18 رمضان المبارک تک پہنچا دیا ہے، اور اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تمام روزے اپنے حبیب کے صدقے 30 تک پہنچا دیں، اور اپنی بارگاہ کے اندر ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے نا کہ وہ عبادت کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ایک درود و سلام کا ایک ہدیہ نذرانہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر قبول ہونے کا شک ہی نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر جو شخص ایک دفعہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے، اور جو جنت کے اندر درخت لگایا جاتا ہے، آقا دو عالم نے فرمایا کہ اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر کوئی عربی گھوڑا 70 سال تک بھی وہ دوڑتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص اس کا صبح شام ورد کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ شریف صبح شام اپنا ورد بنا لیتا ہے، اگر زندگی میں اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو وہ پروردگار اس کے سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، فضل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ نے مولا علی سے ایک دن شکایت کی کہ میں کام سے تھک جاتی ہوں، تو باب العلم حضرت علی نے فرمایا کہ آپ تاجدار کائنات سے یہ سفارش کریں، ان سے یہ گزارش کریں، وہ آپ کو کوئی غلام عطا کر دیں گے۔ حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئی، حضور کے پاس رشک تھا صحابہ کا، خاتون جنت سیدہ کونین حضرت فاطمہ واپس اپنے گھر میں چلی گئی۔ تاجدار کائنات اگلے دن حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ کیا ماجرا ہے، کیسے آنا ہوا دربار رسالت کے اندر؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں چکی پیس پیس کر تھک جاتی ہوں، میں آٹا گوندھ کر اور پانی اپنے جسم پر لاد لاد کر اور گھر کے کام کاج سے تھک جاتی ہوں، بچے چھوٹے ہیں حسن و حسین، تو یا رسول اللہ کوئی کرم فرمائیں، کوئی غلام گفٹ کر دیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آقا دو عالم نے فرمایا فاطمہ تم ڈیلی 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو اور 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 بار ہر نماز کے بعد اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ اور یہ تسبیح کا نام بھی تسبیح فاطمہ ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ لازمی پڑھا کرو، تمہاری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے انعام آپ کو ملیں گے، اور جسم کی جو تھکاوٹ ہے پروردگار اس تسبیح فاطمہ کے صدقے
अल्लाह ताला उस थकावट को भी दूर कर देगा। फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह भी 100 बार सुभान अल्लाह कहे और शाम भी सुभान अल्लाह 100 बार कहे, आका दो आलम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको एक हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। सिर्फ करना क्या है हम लोगों ने, 100 बार सुबह सुभान अल्लाह पढ़नी है और 100 बार शाम को पढ़नी है। आका दो आलम ने फरमाया कि उसको एक हज के बराबर सवाब मिलेगा। हमारा मौला तो हम एक बार नेकी कर दें, रमजानुल मुबारक में एक नेकी के बदले 70 नेकियों के बराबर अल्लाह ताला अजर देता है। हजरत जुनैद बगदादी का वाकया मुझे याद आया कि आपके जमाने के अंदर आपके घर के साथ एक पड़ोसी था और वो पड़ोसी मजूसी था, आग की पूजा करता था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत जुनैद बगदादी उस हमसाये की वजह से परेशान थे, क्योंकि वो बहुत दाना था, बहुत अक्लमंद था और बहुत मालदार था। शहर मिस्र के अंदर वो बहुत अमीर था। हजरत जुनैद बगदादी ने घाट लगाई हुई थी। एक दिन सुना कि वो मजूसी बीमार हो गया है, लाओ सब रोटियां मंगवा लो। जब ये सुना कि वो बीमार हुआ है तो हजरत जुनैद बगदादी उस मजूसी जिसका नाम शमून था, उस मजूसी के घर तशरीफ ले गए। आपने सलाम अर्ज किया, खैरियत मालूम की। उस शमून नामी मजूसी ने कहा, ए जुनैद बगदादी, आपका एहसान, आपका शुक्रिया, आप मेरे घर में तशरीफ लाए, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मैं तो मजूसी हूं, आग का पुजारी हूं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि हमें हमारे मुस्तफा करीम ने तलकीन, हमें मेरे आका दो आलम ने जो सबक सिखाया है, कोई गैर मुस्लिम भी है हम उसके साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मुझे इल्म है कि तू मजूसी है, आपका पुजारी है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि तू कलमा पढ़ ले, तू मेरे आका का कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस मजूसी ने कहा कि मेरा खुदा आग है और तेरा खुदा मुझे पता नहीं, बस इतना सुनना था। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, ठीक है, तूने सारी जिंदगी आग की पूजा की है, ऐसे करते हैं कि अभी आग जला लेते हैं और देखते हैं, मैं भी उसके अंदर छलांग लगाऊंगा और तुम भी उसके अंदर छलांग लगाओ। अगर जिसका खुदा सच्चा हुआ वो बच जाएगा, जिसका खुदा झूठा हुआ वो मर जाएगा। ऐसा ही हुआ, आग जलाई गई। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि पहले छलांग मैं लगाऊंगा, उसके बाद तुम लगाना। जब हजरत जुनैद बगदादी ने उस आग के अंदर, उस नमरूद की आग के अंदर छलांग लगाई, वो आग इतनी भड़क रही थी। उस आग के अंदर जब आपने छलांग लगाई, अल्लाह ताला के करम और फजल से अल्लाह ताला ने उस आग को गुल गुलजार बना दिया। हजरत जुनैद बगदादी को एक आंच भी ना आई। जब ये माजरा देखा, हजरत जुनैद बगदादी का ये सलूक देखा आग के साथ, और आग का आपके साथ ये सलूक देखा, वो फौरन उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे अपने नबी का गुलाम बना दीजिए, मैं आका दो आलम का कलमा पढ़ना चाहता हूं। और मैं आपसे गुजारिश एक और करना चाहता हूं कि जुनैद बगदादी, मैंने तो जिंदगी में गुनाह ही बहुत किए हैं, मेरे तो गुनाहों की बहुत लंबी फहरिस्त है, तो मुझे बताओ क्या परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, तेरे गुनाह एक दफा तो माफी मांगेगा, मेरा मालिक इतना बड़ा गफूर रहीम है, तेरे एक दफा माफी मांगने से परवरदिगार तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा। उस मजूसी ने कहा, ए जुनैद बगदादी, मुझे ये लिख कर दे दे कि मैं इस दुनिया फानी से चला जाऊंगा, क्या गुनाह मेरे माफ हो जाएंगे? उस जुनैद बगदादी ने कागज लिया, कलम लिया और कलम से लिख कर दे दिया कि तू मेरी जिंदगी में कलमा शरीफ मेरी मौजूदगी में पढ़ के गया है, मेरे परवरदिगार ने तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। उस अल्लाह ताला के फकीर की वजह से उसने जब लिखा और लिख कर दे दिया, वो कुछ दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया, कब्र के अंदर चला गया, वो रुक्का लेकर उस कब्र के अंदर दफना दिया गया। जब मुनकर नकीरन आए, मुनकर नकीरन ने उसने रुक्का पकड़ के उनको पकड़ा दिया। हजरत जुनैद बगदादी का जब रुक्का ये देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे मिलकर एक दफा पढ़े, ला इलाहा
इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, उस कलमे के सदके मुनकर नकीर ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। उसके गुनाहों का जो पलड़ा था उसको खत्म करके नेकियों को पलड़े को भारी कर दिया। अल्लाह ताला से जो शख्स एक दफा अपनी जिंदगी के गुनाह माफ करेगा, एक दफा माफी मांगेगा, मौला तो उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला दुआ करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। ऐ परवरदिगार तू साडी जिंदगी दे गुनाह माफ फरमा, सानू पंजगानी नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस आस्ताने दे दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फरमा। मेरे जद्दे अमजद अलहाज पीर अख्तर रसूल कादरी नू सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह जो असी रोजा मिलके अफ्तार करने, साडा रोजा रखना भी और कबूल कराना भी कबूल फरमा।